ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ यूपी ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ कि 3 फुटी श्री साहब एक सधारण जिहा सिख किसान है, सधारण उन्हें चादर बनी हुई है, उन्होंने थाने दे विच रखिया है कि तू हथियार कोल रखिया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल तुहाडा राइट है। STM पिछले दिनों च अपने हल्के करनाल दे विच खट्टड़ दे उन्हें वो ऑर्डर कर रहा पुलिसियां नूं कि इनके सिर फोड़ दो और उहदे खिलाफ होना है कि बई इनू जिहड़ा नौकरियों कढो, सस्पेंड करो इनू। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन जिन्हां ने नौकरियां, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमिशन ज़ाहिर है नौकरियां ही हुंदियां ने जिहड़ियां उन्हां दे इंटरव्यू हुंदे ने, और उन्होंने ऑर्डर कढ़िया है कि भी जिहड़े उन्हां दे लई जिन्हां नूं उन्होंने इंटरव्यू लई एग्जाम देने ने पहला और बाद इंटरव्यू है, उहदे जिहड़े आने वाले ने वो कोई भी जिहड़ा धार्मिक चिन्ह पहन के ना आण। रिव्यू बैन ऑन आर्टिकल्स ऑफ फेथ इन एग्जामिनेशन अकाल तख्त टू हरियाणा, और उहदे च उन्होंने कहा कि हरियाणा शुड रीकनसिडर इट्स बैन on Sikhs from wearing articles of faith in Haryana Public Service Commission examination, क्योंकि जिथे वजीर जान सरकारां जान उत्थे बाबियां दे डेरियां च उत्थे लोग भी पहुँच जाते हैं। बाबियां राही वो लीडरां नूं हुंदा भी ये वोटां सानूं दवाएगा तो उन्हां लोकां दे काम ना बाबियां राही इवें वो प्रमोट हुंदे ने। उन्हां नूं फिर तुसीं ज़ाहरा बना दिओ कि उन्हां नूं तुसीं करनी वाला बना दिओ कि उहनूं तुसीं कोई होर बना दिओ। हुण ये उत्थे इंचार्ज है गुरदास मान, और RSS ने मुकण नहीं दित्ती। उन्होंने उस किस्म दे ही डेरा लाडी शाह दे जिहड़े चेले बाल के पैसे दे के किराए ते भी नाल इकट्ठे कीते होने ने, लिया के हाईवे जाम करवाता है कि जी ये जिहड़ा इहदे खिलाफ केस वापस लो गुरदास मान दे। और दूसरा परमजीत सिंह अकाली जिन्हें लीड किया सी सत्कार कमेटी वाले प्रोटेस्ट नूं, उन्हें साडे लाडी शाह के खिलाफ बहुत कुछ कहा है, साडियां भावनावां जिहड़ियां ने हर्ट हुई हैं, उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा केस रजिस्टर किया जाए। व्यूअर्स वेलकम बैक अवन प्रोग्राम। सो हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि हरियाणे दी खट्टड़ सरकार सिख धर्म ते एक तो बाद एक हमला कर रही है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन ने एक नोटिस जारी किया है जिस अनुसार हरियाणे विच नौकरियां लई होण वाले इम्तिहानां विच सिख विद्यार्थियों नूं ककार पा के जाण दी इजाजत नहीं होवेगी। सो जथेदार अकाल तख्त साहिब ने इस दी सख्त निंदा करदिआं इस एंटी सिख ऑर्डर नूं वापस लैण दी मांग की है। सो इसी तरह RSS वालों डेरा सौदा साध की तर्ज ते डेरा मुराद लाडी शाह नूं सिख धर्म के खिलाफ वरतिया जा रहा है। सो इस साजिश लई पंजाबी गायक गुरदास मान नूं मोहरा बनाया गया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना। देखण सुन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, कदे अलामा इकबाल ने ये कहा सी कि जे 5 वेले नमाज ते सजदे की इजाजत है हिंदुस्तान तो ये जड़ा ना समझ मुसलमान है वो समझदा है कि इस्लाम आज़ाद है। बिल्कुल। लेकिन अज हालात ये बन गए कि इन्हां 75 सालां च हर पक्ष तो अकलीयतां घट गिणतियां सिख मुसलमान ईसाई उन्हां दे नाल तां हर लैवल दे उत्ते पोलीटिकल सोशल इकनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन तो बराबर जारी रही। नतीजे के तौर पर जे अज भारत के जे 40% तो ज़्यादा जड़े बिलो दी पावर्टी लाइन लोग ने उन्हां च मेजोरिटी मुसलमानां दी है। तुसीं गुरबत देखनी होए तो यूपी बिहार और करनाटका महाराष्ट्र तक जाके देखो, जे वड्डी गिणती च स्लम्स च रहने वाले लोग देखने होण तो वो भी तुहानूं गरीब मुसलमान नज़र आउणगे। पंजाब दे विच सिख इसलिए बच गए, हालांकि असीं किसानी के हवाले नाल देख रहे हैं भी जो हाल उन्होंने उत्थे कीता है और किस कदर सुसाइड खुदकुशियाँ और दूसरा है। लेकिन जे फिर भी पंजाब के चुल्हियां ते रोटी पकदी है तो उसका एक कारण बाहर निकलना है और बाहर मेहनत करके और डायस्पोरा से जदों अपने, क्योंकि हर एक दे रिश्तेदार पंजाब च ने, उन्हां दे राही उन्हां दी थोड़ी बहुत जिहड़ी है वो बचा है। लेकिन जिहड़ी गल अलामा इकबाल ने कही सी कि भी ये घट्टो घट जिहड़ा ये आज़ादी जे होए तो इहदे नाल ही मुतमईन ने कि भी असीं जिहड़ा साडा इस्लाम जिहड़ा वो आज़ाद है। पर अज तां हालात ये ने भी इस्लाम दे हवाले नाल भी पब्लिक प्लेसिस ते तुहाडी नमाज ते पाबंदी, मसीतां ढाए जाना, बाबरी मसीत नूं ढाया गया, हुण जिहड़ा वो बनारस दी मसीत टारगेट दे उत्ते है, 1-2 थावां ते जिहड़ा वो बिल्कुल ही इस किस्म दा और जो चल रहा है मैं उहदे बारे अक्सर असीं रोज़ाना गल करदे
ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ, ਸਾਡਾ ਫੌਜ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 3 ਫੁੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮੌਰ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੂਣੇ ਲੜਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ STM ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਕੇ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਰਨੈਲ 'ਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਬੇ ਉਹ ਫੇਲ ਕੀਤੇ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਾਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਟੱਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਹੋਏ, ਕੈਥਲ ਹੋਏ, ਜੀਂਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ। 1947 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜੀਂਦ ਦਾ ਵੀ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਕਾਰ ਕੜੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੱਟੜ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਬੈਨ ਔਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਫੇਥ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਟੂ ਹਰਿਆਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਇਟਸ ਬੈਨ ਔਨ ਸਿੱਖਸ ਫਰੋਮ ਵੀਅਰਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਫੇਥ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟੜ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੂਮਮੇਟ ਵੀ ਹੈ,
ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਲਾਈਨ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ ਲਾਈਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜੀ, ਔਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਟੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਟੁਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਡਫਲੀ ਜਿਹੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸ। ਔਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਲਚਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੰਗੀ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਰਾਦ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖੋ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੀ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਇਹ ਭੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 295A ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕਿ ਹਰਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਹ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਫੇਰ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਕੁਸਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਉਧਰਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਹੌਟ ਪੋਟੇਟੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੋਟਾਂ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਅਟੈਕ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।